Dear students, welcome to this online class. Hope you are well. I am Anupar Mundal, Assistant Teacher, Alipur Union Secondary School, Alipur, Satkira. Last class, I have discussed about narration. Today, I will take English for class 8, and today's topic is narration. Another name of narration is speech. Last class, we have discussed we have discussed the definition of narration. We have discussed about the definition of narration, kinds, and we have discussed about speech of present adjective sentence. Now we are going to discuss about the speech of interrogative sentence. This is a interrogative sentence. At the end of this lesson, we will be able to change a sentence date to indeed. Change the speech of interrogative sentence from date to indeed. How to change an interrogative sentence from date to indeed? Have a look. Here is an example of direct speech and it's of interrogative sentence. It's a interrogative sentence. Here, this head, this verb is called repeating verb, and speech in the inverted comma is called reported speech. Reported speech. Reporting verb. Reporting verb or reported speech. Speech situated in inverted comma is called reported speech, and this verb first part of this sentence here here you are finding a verb said it is called reporting verb. It reports about this reported speech, so it is called a reporting verb. We have to identify a reporting verb. Is it of present indefinite tense? Is it of present form or past form? You have to identify. At first, you have to identify the verb. Is it present form or past form? Have a look. You are finding the verb is of past form. The verb past form V2. It is of past form. So you have to change this space
If it is present form, you have to change present indefinite, you have to change it in past indefinite. অর্থাৎ যেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট ফর্মের হয় তাহলে এখানকার রিপোর্টেড স্পিচের যে ভার্বটা এটা যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের হয়ে থাকে, এই সেন্টেন্সটা যদি অ্যাসার্টিভ হয়ে থাকে তাহলে সরি এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। যদি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এই ভার্বটা যদি এই সেন্টেন্সটা যদি ফিউচার ইনডিফিনিট সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আর কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যে শব্দগুলো নিকটবর্তী শব্দগুলো দূরবর্তী শব্দে পরিণত হয়, সেটা আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে আমরা জানতে পারছি। তাহলে এখন we are going to change it from date to index. This is our direct and we have to change it into indirect. Now, verb, first part of this sentence, here you are finding a verb said, it is called a reporting verb and the subject is noun, here, me, objective form. Noun, said to, আগে যখন আমরা গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি কোন নিয়ে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের, সেই ক্ষেত্রে আমরা যে সেড টুর পরিবর্তে কি বসাচ্ছি টোল্ড বসেছি। আর এখন আমি আলোচনা করব এখানে কি আছে, এটা হচ্ছে এখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাই যেহেতু এটা প্রশ্নবোধক তাহলে প্রশ্ন এই সেড টুর পরিবর্তে যে ভার্বটা বসাতে হবে সেটার পরিবর্তে সেটা হচ্ছে আজ, জিজ্ঞাসা করা। You have to use ask. খেয়াল করতে হবে ask মানে জিজ্ঞাসা করা। say এটা হচ্ছে ভিডু অর্থাৎ সে said past form. So এই যে ভার্বটা এখানে বলবে এটাও you have to turn into past form. asked, noun asked me. After say if you if here is object, then after set you have to use a preposition to. On the other hand, after ask you no need to use any preposition. Now ask me, দুইটা অংশকে এখন যোগ করার জন্য you have to use a conjunction. তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি হবে, if দুইটা অংশকে যোগ করার জন্য যেটা বলে সেটা হচ্ছে if অথবা whether. Generally we use if. Now ask me if. Same. You are finding he. This is subject of this sentence. This is subject. Here he is subject. Subject of this reported speech. He. As it is third person singular noun, third person, so third person will not be changed. Third person will say without any change. Noun ask me if he, অর্থাৎ এখানে যেমন ফার্স্ট পারসন ছিল তখন সেই ফার্স্ট পারসনটা কি হতো সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হতো, যদি কি সেকেন্ড পারসনটা অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হতো, আর থার্ড পারসনটা কি কোনো রকম পরিবর্তন হবে না। তাহলে কি হবে, noun asked me if he, as it is of present indefinite tense you have to turn it into past indefinite tense as reporting verb is a past form. Noun asked me if he, তাহলে এখান থেকে ইসটা পাস্ট ফর্ম কি হবে, was. If he was a student. Full stop. Now ask me if he was a student.
ফুল স্টপ। এখন যেহেতু এটা কি কমা কোটেশন সবকিছু উঠে গেছে, শুরু এখান থেকে নয় আজটা ভার্ব, তাহলে কি লাস্টে অবশ্যই কি থাকবে, ফুল স্টপ থাকবে। তাহলে আমরা জানতে পারলাম how to change a dead sentence to index। তাহলে কি হবে, নয় যখন এটা রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়, তাহলে কি হবে, এখানে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তে যেটা বলবে সেটা হচ্ছে আস। তাহলে এখানে সেডের পরিবর্তে যেটা বলবে সেটা হচ্ছে আস। যেহেতু সেটা পাস্ট ফর্মের, তাই আসটাও পাস্ট ফর্ম করতে হবে, আস। এখন ছেডের পরে যদি কোনো অবজেক্ট থেকে থাকে, তাহলে অবজেক্ট এই ভার্ব রিপোর্টিং ভার্বের মাস এই ছেডের মাঝখানে কি বলবে, টু বলবে। কিন্তু আজ বসানোর ফলে আজকের পরে কোনো প্রিপজিশন বসে না। সুতরাং নয়ন আস্ক মি, এখন দুইটা অংশকে যোগ করার জন্য, এটা রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়, তাহলে দুইটা অংশকে যোগ করার জন্য ইফ অথবা হয়ে দাও, তাহলে এখানে কি বলবে, ইফ। তাহলে এখন এই অংশের সাবজেক্টটা কই, হি, ওই অংশের সাবজেক্ট এখানে বসাতে হবে। as he থার্ড পারসন, তাই এটা কোনো রকম পরিবর্তন নাই, হু বসে যাবে, হি। এখন এই অংশটা খেয়াল করো, ইজ ইজ পে, তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কি হয়ে যাবে, পাস্ট ইনডিফিনিট। তাহলে সাবজেক্ট বসলো, এই সাবজেক্ট বসার পরেই কি বলবে, ভার্বটা বলবে, ওয়াজ স্টুডেন্ট। খেয়াল করো এখানে যখন প্রশ্ন করেছি তখন ইজটা আগে গেছে, কিন্তু ইফ এর পরে আবার নতুন অংশ শুরু হবে, নতুন সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হবে, তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইফ এর পরে কি বলবে, সাবজেক্টটা বলবে। এখানে কিন্তু ইফ এর পরে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আসবে না, ইফ এর পর কনজাংশন, তাই এর পরে অবশ্যই কি বলতে হবে, সাবজেক্ট বলতে হবে, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপর যদি ভার্ব থাকে এভাবে বলবে, আর মেন ভার্ব থাকলে মেন ভার্ব। then if you are the student, dear students, hope you are watching and trying to realize next example. Rakesh said to Mita, comma quotation, are you going to school now? এই যে আমরা আগে একটা বলেছি কিছু কিছু শব্দ নিকটবর্তী শব্দগুলো দূরবর্তী শব্দে পরিণত হবে, সেগুলো আমরা দুটো একটা एग्जांपल লিখে নেই। নাও থাকলে কি হবে, দেন হবে। দাস থাকলে, দাস থাকলে কি হবে, সো হবে। টুডে থাকলে দ্যাট ডে। ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে। PREVI, the previous day. Yesterday থাকলে the previous day. Tomorrow, TOMORROW, tomorrow থাকলে the next day. Then now থাকলে then, last থাকলে so, today থাকলে that day, yesterday থাকলে the previous day, tomorrow থাকলে the next day, here থাকলে there, here থাকলে there, here there. Now থাকলে then, das থাকলে so, today থাকলে that day, yesterday থাকলে the previous day, tomorrow থাকলে the next day, here থাকলে there, এভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে, পরিবর্তন করতে হবে। Dear students, follow this example. We are going to change it direct to Indian. First, you have to follow this reporting verb. It is a past form and
Yeah, are you going to school now? It is reported speech. It's a present indefinite tense. Present, present continuous tense. It's a present continuous tense. Rakesh asked Mita. Rakesh asked Mita. রাকেশ মিতাকে বলল তাহলে এটা এটা কোনটা হচ্ছে ইটস অফ পাস্ট ইটস অফ interrogative sentence and past present continuous tense. So you have to it will turn it will be changed to present past continuous tense. এটা প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এই অংশে রিপোর্টেড স্পিচটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট ফর্মের হয় তাহলে এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটা পাস্ট কন্টিনিউয়াসে রূপান্তরিত হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি হয়ে যাবে? পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে। এখন দুইটা অংশকে যোগ করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করব? জেনারেলি ব্যবহার করব। তারপরে ইফের পরে আমাদের কি আসবে? সাবজেক্ট আসবে। কি আসবে? সাবজেক্ট আসবে। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। দুইটা অংশকে এখন যোগ করার জন্য ইফ ব্যবহার করলাম আর তারপরে আমাদের কি বসাতে হবে? You have to use subject. Dear students, follow this sentence. Here, use subject. R is auxiliary verb. You subject, go main verb. Okay, this is the characteristics of past indefinite past tense. Indefinite sentence. First, you will find auxiliary verb, next subject, next main verb. Okay. তাহলে আমরা যখন এটাকে বসাবো এখানে বসাবো তাহলে আমরা কি বসাবো? যেহেতু কনজাংশন আমি বলেছি কনজাংশনের পরে সময় যে জিনিসটা বলবে সেটা সাবজেক্ট বলবে। তাহলে এই অংশের সাবজেক্টটা কই? ইউ। অংশের সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ। এখন ইউটা হচ্ছে কি ফার্স্ট পারসন না সেকেন্ড পারসন? ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন। আই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, উই ফার্স্ট পারসন, ইউ সেকেন্ড পারসন, বাকি সব হি, শি, দে, সুমন, রহিম, মিতা এগুলো সবই কি থার্ড পারসন। আমরা আগে জেনেছি, আগে বলেছি গত ক্লাসে যে প্রেজেন্ট এখানকার যে এটা যদি ফার্স্ট পারসন হয়, প্রোনাউনটা যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে সেটা কাকে ফলো করবে? সাবজেক্ট। অর্থাৎ ফার্স্ট পারসন মানে সবসময় সাবজেক্টকে বুঝিয়ে থাকে আর যেটা সেকেন্ড পারসন সেটা এই অংশের সবসময় অবজেক্টকেই প্রকাশ করে। এই অংশের রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে যে সেকেন্ড পারসন গুলো তোমরা দেখতে পাবে ইউ রূপে যেগুলো থাকবে ইউ থাকবে সেই ইউ গুলো মানে এই অংশের কাকে বোঝাবে? সাবজেক্টকে না অবজেক্টকে? অবজেক্টকে। অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের যে সেকেন্ড পারসন থাকে অর্থাৎ ইউ, এই ইউ দ্বারা কাকে বোঝায়? প্রথম অংশের অবজেক্টকেই বুঝিয়ে থাকে। তাহলে দেখো এখানকার কি আর ইউ, এই ইউ মানে অংশের মিতা, কে কাকে বোঝাচ্ছে? মিতাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে মিতা যেহেতু কি মেয়ে তাহলে মিতার প্রোনাউনটা কি? শি। তার অবজেক্টিভ ভার্ব কি? হ্যাজ। পসেসিভ ভার্ব হচ্ছে হ্যাজ। সেটা সাবজেক্টিভ ফর্ম, হারটা কি অবজেক্টিভ ফর্ম, হারটা পসেসিভ ফর্ম। মিতার সাবজেক্টিভ ফর্ম শি, অর্থাৎ প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম শি, অবজেক্টিভ ফর্ম হার, পসেসিভ ফর্ম হার। এখন এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে আর ইউ গোয়িং টু স্কুল? তুমি কি স্কুলে যাচ্ছ? এই অংশের ইউটা আসলে ইউটা সাবজেক্ট না অবজেক্ট, এটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।
তাহলে এই অংশে দুটো অবশ্যই এই জায়গায় কি অক্সিলারি ভার্বের পরে কি সাবজেক্ট বসে, তারপরে কি মেন ভার্ব বসে। তাহলে এটা কিন্তু ইউ এর তিনটে ভার্ব আছে, ইউ ইউ ইউ। তাহলে এই ইউটা কিন্তু সাবজেক্টিভ ফর্ম, যেহেতু সাবজেক্টটা ভার্বের আগে বসে আর অবজেক্টটা কি ভার্বের পরে বসে, অবজেক্টিভ ফর্ম। যেহেতু এটা ভার্বের আগে আছে তাই এটা তুমি সহজেই বুঝতে পারছো এটা কি সাবজেক্টিভ ফর্ম। তাহলে মিতা ইফ, এখানকার এই যে প্রোনাউনটা এটা তারা মিতাকে বোঝাচ্ছে, তাই এ যে ফর্মে থাকবে, অর্থাৎ ইউটা এখানে সাবজেক্টিভ ফর্ম আছে, তাই মিতার প্রোনাউন যে শি, এর সাবজেক্টিভ ফর্মটাই কি শি, ওই শিটা চলে আসবে। তাহলে মিতা ইফ শি, শি এর তিনটে ফর্ম আছে, শি হার হার। এখন এখানকার যদি প্রোনাউনটা যে ফর্মে থাকবে, এখান থেকে সেই প্রোনাউনটা যে প্রোনাউনটা আসবে সেটাও ঠিক ওই ফর্মেই বলবে, অর্থাৎ এটা যদি সাবজেক্ট হয়ে বসে তাহলে এখান থেকে সাবজেক্টিভ ফর্মটা আসবে, যদি এখানে অবজেক্ট থাকে তাহলে কি এখান থেকে অবজেক্টিভ ফর্মটা আসবে। আমি সেটা পরে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। তাহলে কি ইফ শি, আর এখন এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস, তাহলে এরপরে কি বলবে, শি করে কি বলছে ওয়াজ, she was, তারপরে কি কন্টিনিউয়াস তো থাকবেই, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে, তাহলে was অথবা she পরে was বসে, she was going to school, আর নাও থাকলে then, নাও থাকলে কি হবে then হবে। যে নিকটবর্তী শব্দগুলো দূরবর্তী শব্দে পরিণত হয়েছে সেটা এগুলোই, নাও থাকলে then। তাহলে রাকেশ asked Mita if she was going to school then. Next example, খেয়াল করো, ফাইন সেড টু মি, ফাইন আমাকে বললো হাউ আর ইউ, তুমি কেমন আছো। This is another example of interrogative sentence. Fine, here fine is subject, said reporting verb, me object, comma quotation, and how are you? This is reported speech. Here how W is one, and how are you? What do you want? What do you want? Reported speech, reporting verb. What here? What is W is what? Here do is auxiliary verb, use subject and one main verb. This is the characteristics of interrogative sentence. At the beginning, you will find auxiliary verb, next subject, next main verb. If there is any WH word, WH word will sit at the first of the sentence before auxiliary verb.
So this is the another example of past sorry the interrogative sentence. আমরা এখন এটাকে ইনডেক্টে পরিণত করতে যাব। তাহলে তোমাকে একই রকম ভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে, রিপোর্টিং ভার্বটা শনাক্ত করতে হবে। সেট রিপোর্টিং ভার্বটা কোন টেন্সের, এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সের, এটা আমরা জানলাম। এখন এই সেন্টেন্স এই যে রিপোর্টেড স্পিচ, এটা প্রেজেন্ট টেন্স সরি এটা অ্যাফেক্টিভ সেন্টেন্স না ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স? এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এটা আমরা জানলাম। তাহলে এখন আমরা চলে যাব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাই এটা লিখে দেব ফাইন্ড সেট টু না বলে পরিবর্তে কি বসাবো আস্ক মি। আগে আমরা কি বসিয়েছি, যখন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ছিল না, নরমালি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু ছিল, তখন আমরা ইফ অথবা হোয়েদার একটা বসিয়েছি। কিন্তু যদি এখানে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকে তাহলে কি তোমাকে কি বলতে হবে, ওই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই অক্সিলারি কনজাংশন হিসাবে দুই ডাউনচার মাঝখানে তোমাকে বসাতে হবে। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই অর্থাৎ হোয়াট, হুম, হোয়ার, হোয়েন, হাউ, এই যেগুলো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো কি এখানকার কনজাংশন হিসেবে এখানে বলবে। তাহলে এখানে কি বলবে হোয়াট, এটাই এখানকার কনজাংশন। যখন এটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যখন এটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড, যখন এটা কনজাংশন, তারপরে আর অক্সিলারি ভার্ব বসবে না। তাহলে এরপরে কি বলবে, কনজাংশন হিসেবে বসার পরপরই এরপরে কি বলবে, সাবজেক্টটা বসবে। তাহলে এখানকার সাবজেক্টটা কই, ইউ, এখানকার সাবজেক্টটা ইউ। তাহলে ইউটা এখানকার সাবজেক্ট। তাহলে ইউ মানে হচ্ছে কাকে বোঝাচ্ছে, ফাইলকে বোঝাচ্ছে না মিকে বোঝাচ্ছে? নিঃসন্দেহে ইউ সেকেন্ড পারসন। তাই ইউ অর্থাৎ এই অংশ অবজেক্টকে বোঝায়। এটা হচ্ছে অবজেক্ট, এই অংশের অবজেক্ট, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। তাই এই ইউ মানে হচ্ছে কাকে বোঝাবে, এই অবজেক্টকে বোঝায়। তাহলে এখন খেয়াল করো, ইউটা এখন সাবজেক্টিভ ফর্ম, কিন্তু মিটা এখানে কি অবজেক্টিভ ফর্ম। তাহলে মির এই প্রোনাউনের তিনটা ফর্ম আমাকে জানতে হবে, আই, মি, মাই। আই, মি, মাই। তাহলে এটা তোমরা সবার জন্য এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে বলে, সাবজেক্টিভ ফর্ম, মিটা অবজেক্টিভ ফর্ম, আর মাইটা হচ্ছে পজিটিভ। আই, মি, মাই এই প্রোনাউনের তিনটা ফর্ম আমি লিখলাম, আই, মি আর মাই। আইটা সাবজেক্ট, মিটা অবজেক্ট হিসেবে বসে, আর মাইটা পজিটিভ হিসেবে বসে। তাহলে আমি এই মির তিনটা ফর্ম লিখলাম, কোন ফর্মটা এখানে যাবে, কোনটা যাবে? আসলে এখানে কি মিটা যাবে সরাসরি, হঠাৎ করে এই মিটাই বলবে? কিন্তু না, যেহেতু মিটা অবজেক্টিভ ফর্ম, আর এই এখানে যে কনজাংশনের পরে অবশ্যই কি হবে, সাবজেক্ট বসবে। তাহলে এখানে ইউটা কিন্তু অবশ্যই সাবজেক্টিভ ফর্ম, যেহেতু ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড সবার আগে বসে, তারপরে কি অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে কি সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব বসে। তাহলে ইউটা এখন তো নিঃসন্দেহে কি সাবজেক্ট। তাহলে এই ইউ মানে হচ্ছে মিকে বোঝায়, অবজেক্ট। সেকেন্ড পারসন মানেই অবজেক্টকে বোঝায়। তাহলে মিটা এখানকার ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পরেই কি কনজাংশনের পরেই কি এই মিটা চলে যাবে, সাবজেক্ট হিসেবে বসবে। তাহলে মি সাবজেক্টিভ ফর্ম কি আই, মি বলবে না, কিন্তু মিটা যেহেতু অবজেক্ট ভার্বের পরে বসে, তাই আর আই কিন্তু সাবজেক্টিভ ফর্ম, যেটা এই অক্সিলারি ভার্বের পরে বসে, কনজাংশনের পরে বসে। আশা করি বুঝতে পারছো, ইউটা অংশের সাবজেক্টিভ ফর্ম, ইউ মানে অংশের মিকে বোঝায়। তাহলে মিটা এসে অংশের কি সাবজেক্ট হয়ে যাবে। ইউ যে ফর্মে আছে, এই মিটা যেও কি ঠিক ওই ফর্মেই বলবে। তাহলে হোয়াট আই, এখন এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ডুটা দেখে বললাম এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাই এটা আর মেন ভার্বটা হচ্ছে ওয়ান, মেন ভার্বটা কি ওয়ান। এই ওয়ানটার পাস্ট ফর্ম কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট। তাহলে ওয়ান ইট, হোয়াট আই। Find ask me what I want. Okay? What এখন এটা কনজাংশন। তাহলে এরকম করার কি বলবে, সাবজেক্ট বলবে। তাহলে এখানকার সাবজেক্টটা ইউ, এই ইউ মানে একটা মিকে বোঝায়। তাহলে মির সাবজেক্টিভ ফর্মটা কি আই, সেটাই বলবে আই। এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে। তাহলে একটা এখানকার মেন ভার্বটা কি ওয়ান্ট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। তাহলে মেন ভার্বটা ওয়ান্ট,
ওই ওয়ান্টেড পাস্ট ফর্ম কি ওয়ান্টেড এটা লিখলেই কি কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে ফাইন আস্ক মি হোয়াট আই ওয়ান্ট dear students we are at the end dear students hope you have understood if you travel you will ask and you will ask our teachers and hope you will try to realize this um, hope you will try to realize this very nicely and you have to think about this pronoun, changing of pronoun, verb, everything. Then you will be, if you try to realize it, you will be able. At this situation, you have to conscious about your physical fitness and about your hygiene. You have to maintain hygiene. You have to discuss about hygiene with the elders, youngers, and your friends. Many days have passed. Our schools, classes sustained, but you have to memorize, you have to practice national anthem for the next class, for the next time. Okay? Uh, when you are outside of your home, you have to use sanitizer, you have to sanitize your hands, you have to wear mask, and after returning home, you have to wash your hands with soap or hand wash at least 20 seconds. And you have to maintain social distance. That means uh, you have to keep your body fit. Then, if you are well, your family will be happy. So, take care and see you next class. Till then, stay with me. Thank you very much. Wish you best of luck in my class. Thank you all.